Now, module 1 and next question. Energy use in the context of pressing societal, environmental and climate issue. So, societal. Energy transition are thoroughly social affair. Despite this fact, energy policy rarely incorporate the social dimension of energy system change in an internal, explicit and broad fashion. Reviewing extensive recent research, we introduce the concept of social planning for energy transition as an innovative framing for energy policy that can accompany technical and economic analysis and decision making, especially in the current context of flux and uncertainty in the energy sector. We define social planning as understanding and preparing for the societal outcome of energy transition as well as developing strategy to incorporate this consideration into energy policy. We review the 5 areas of capacity building for social planning in energy transition: mapping socio-energy relationship, envisaging socio-energy future, designing the socio-energy system, building socio-energy partnership and governing socio-energy transition. Environmental. First, main source of energy in the environmental. The primary sources of energy in the environment including fuels like coal, oil, natural gas, uranium and biomass. All the primary source fuel except biomass are non-renewable. Primary sources also include renewable sources such as sunlight, wind, moving water and geothermal energy. Environmental impact does energy use have? Key environmental impact. All energy sources have some impact on our environment. Fossil fuel, coal, oil and natural gas do substantially more harm than renewable energy sources. By most measures, including air and water pollution, damage to public health, wildlife and habitat loss, water use, land use and global warming emission. See, clean energy help environment. Environmental economic benefit of using renewable energy include generating energy that produces no greenhouse gas emission from fossil fuels and reduce some type of air pollution, diversifying energy supply and reducing dependence on imported fuels. Climate issue. Renewable power could cover up to 4/5 of global electricity by 2050, drastically reducing carbon emission and helping to mitigate climate change. So discussing our energy use in context pressing societal, environmental, climate. এনার্জি কোথায় ইউজ করে? সোসাইটাল ইউজ করে, এনভায়রনমেন্টাল এবং ক্লাইমেট ইস্যুটাকে বিবৃতি করো। কী হয় সোসাইটাল? ফার্স্ট পয়েন্ট সোসাইটাল। এনার্জির যে ট্রানজিশান আর থরলি সোশ্যাল অ্যাফেয়ার। এনার্জিটা পুরোটাই সোশ্যাল অ্যাফেয়ারের মধ্যে রয়েছে, যেটা ডেসপাইট তা সত্ত্বেও দিস ফ্যাক্ট, এই ফ্যাক্টটা কি এনার্জি পলিসি রেয়ারলি ইনকর্পোরেট, এটা খুব রেয়ারলি ইনকর্পোরেট দ্য সোশ্যাল ডাইমেনশান, একটা সোশ্যাল ডাইমেনশান একটা ইনকর্পোরেট হয়ে আছে অফ এনার্জি সিস্টেম চেঞ্জ ইন অ্যান ইন্টারনাল, যেটা ইন্টারনালি এক্সপ্লিসিট ব্রড ফ্যাশন এবং বড়োভাবে এটা রিলেটেড হয়ে আছে। রিভিউ এক্সটেনশন, যদি রিভিউ করি এক্সটেন্সিভ
আমরা রিসেন্ট রিসার্চে দেখি উই ইন্ট্রোডিউস দ্য কনসেপ্ট অফ সোশ্যাল প্ল্যানিং। আমরা সোশ্যাল প্ল্যানিংটাকে একটা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি ফর এনার্জি ট্রানজিশান অ্যাজ অ্যান ইনোভেটিভ ফ্রেমিং। কীভাবে এটাকে নতুন করে তৈরি করছে ফর এনার্জি পলিসিতে দ্যাট ক্যান অ্যাকম্পানি টেকনিক্যাল, এটা টেকনিক্যালি হতে পারে, অ্যান্ড ইকোনমিক অ্যানালাইসিস। এটা ইকোনমিক যদি আমরা দেখি, যদি অ্যানালাইসিস করি যে এনার্জিটা কোথায় খরচা কীরকম হবে বা বেশি হবে, তাহলে একটা অ্যানালাইসিস আমরা করবো এবং ডিসিশন মেকিং এবং ডিসিশন একটা আসা যাবে, স্পেশালি ইন দ্য কারেন্ট কনটেক্সট অফ ফ্লাক্স অ্যান্ড আনসার্টেনিটি ইন দ্য এনার্জি সেক্টর। আমরা ডিফাইন যদি করি সোশ্যাল প্ল্যানিং, আমরা সোশ্যাল প্ল্যানিংটাকে যদি আমরা ডিফাইন করি অ্যাজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যদি আমরা বুঝি অ্যান্ড প্রিপেয়ারিং এবং প্রস্তুত করি ফর দ্য সোশ্যালের আউটকামস অফ দ্য এনার্জি ট্রানজিশন। এবার বেরিয়ে আসবে এনার্জি ট্রানজিশনটাই বেরিয়ে, যদি আমরা এটা আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে পারি সমস্ত সোশ্যাল দিকটা, তাহলে এটা আমরা একটা বেরিয়ে আসবে কি এনার্জি ট্রানজিশনটা এর অবস্থাটা, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ডেভেলপিং স্ট্র্যাটেজি। আমি যদি ডেভেলপিং একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করি টু ইনকর্পোরেট দিস কনসিডারেশন টু এনার্জি পলিসি। উই রিভিউ 5 এরিয়া অফ দ্য ক্যাপাসিটি বিল্ডিং। আমরা রিভিউ করবো 5টা এরিয়া ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর সোশ্যাল প্ল্যানিং ইন এনার্জি ট্রানজিশন। ফার্স্ট, ম্যাপিং সোশিও এনার্জি রিলেশনশিপ। আমরা একটা ম্যাপিং করবো রিলেশনশিপে। তারপরে ইনভেস্টিং সোশিও এনার্জি ফিউচার, আমরা সোশিও এনার্জির ফিউচারটাকে বুঝবো। ডিজাইনিং যা সোশিও এনার্জি যে সিস্টেমটা সেটা আমরা ডিজাইন করব। বিল্ডিং সোশিও এনার্জি পার্টনারশিপ, সোশিও এনার্জি যে পার্টনার বিল্ডিংয়ে সেটা আমরা দেখব, একে অপরের সঙ্গে কীভাবে মিলেমিশে রয়েছে। অ্যান্ড গভর্নিং সোশিও এনার্জি ট্রানজিশন, এবং গভর্ন করব এরা সোশিও এনার্জি ট্রানজিশনটাকে। নেক্সট হেডিং এনভায়রনমেন্টাল। কি এনভায়রনমেন্টাল? সেখানে মেন সোর্স অফ এনার্জির মেন সোর্স যে এনভায়রনমেন্ট সেটা দেখাচ্ছে। সে হচ্ছে দ্য প্রাইমারি সোর্স অফ এনার্জি ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট। কি প্রাইমারি সোর্স এনার্জি এনভায়রনমেন্ট? ইনক্লুড ফুয়েল লাইক কোল, যেটা কোল থেকে পাই, অয়েল থেকে পাই, ন্যাচারাল গ্যাস থেকে পাই, ইউরেনিয়াম থেকে পাই, অ্যান্ড বায়োমাস। অল প্রাইমারি সোর্স ফুয়েল এক্সেপ্ট বায়োমাস আর নন রিনিউয়েবল। প্রাইমারি সোর্সেস, যত রকমের প্রাইমারি সোর্স আছে, অলসো ইনক্লুডেড রিনিউয়েবল সোর্স। প্রাইমারি সোর্সটা রিনিউয়েবল সোর্সের মধ্যে পড়ছে, যেটা হচ্ছে সাথে সানলাইট, আমরা সূর্যের রোদ যেটা পাই, উইন্ড বাতাস, যেটা মুভিং ওয়াটার, যদি আমরা জল মুভ করছে সেইটা, অ্যান্ড জিওথার্মাল এনার্জি সেটাও আমরা পাই। বি, এবার বলছে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট ডাজ এনার্জি ইউজ হ্যাভ। আমরা যে এনার্জি ইউজ করছি তার এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট কী? বলছে অল এনার্জি সোর্স হ্যাভ সাম ইম্প্যাক্ট অন our environment. Fossil fuel, coal, oil and natural gas do substantially more harm than renewable energy sources by most measure, including air and water pollution, damage to public health, wildlife and habitat loss. তাহলে ফসিল ফুয়েল, কোল, অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস ডু সাবস্টেন্সিয়ালি মোর হার্ম, এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হার্মফুল দেন রিনিউয়েবল সোর্স। রিনিউয়েবল সোর্স মানে কি? উইন্ড, সোলার, এর থেকে সবচেয়ে বেশি হার্মফুল। উইন্ড, সোলারটা অত হার্ম নয়, ওটা কোনো মানুষের ক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি। ইনক্লুডিং এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার পলিউশন, এরা ফসিল ফুয়েলস করে এরা ওয়াটার পলিউশন এবং এয়ার পলিউশনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। ড্যামেজ টু পাবলিক হেলথ থেকে ড্যামেজ করে। ওয়াইল্ড লাইফ, বন্য জায়গাটাকে, জঙ্গল, বন্য জায়গাটাকে নষ্ট করে। অ্যান্ড হ্যাবিটেট লস, যেখানে হ্যাবিটটাকে যত রকমের জীবজন্তু আছে সমস্তকে লস্ট করবে। ওয়াটার ইউজ, যেখানে ওয়াটার ইউজ করবো, ল্যান্ড ইউজ করবো, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এমিশন, একটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং তৈরি করবে। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে ক্লিন এনার্জি হেল্প এনভায়রনমেন্ট। ক্লিন এনার্জি যেটা এনভায়রনমেন্ট হেল্প করবে সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড ইকোনমিক বেনিফিট অফ ইউজিং রিনিউয়েবল এনার্জি ইনক্লুড জেনারেটিং এনার্জি দ্যাট প্রডিউস নো গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন ফ্রম ফসিল ফুয়েলস অ্যান্ড রিডিউস সাম টাইপ অফ এয়ার পলিউশন। এখানে তো এয়ার পলিউশন রিডিউস করছে এই ক্লিন এনার্জি ইউজ করে। ডাইভার্সিং এনার্জি সাপ্লাইটাকে ডাইভার্স করা হচ্ছে, অ্যান্ড রিডিউসিং ডিপেন্ডেন্স অন ইম্পোর্টেড ফুয়েলস। লাস্ট হচ্ছে ক্লাইমেট ইস্যু। কী ক্লাইমেট ইস্যু? রিনিউয়েবল পাওয়ার কুড কভার আপ টু 4/5 অফ গ্লোবাল ইলেকট্রিসিটি। রিনিউয়েবল পাওয়ার কভার করছে 4/5 গ্লোবাল ইলেকট্রিসিটি, 4/5টা কভার করে দিচ্ছে এই রিনিউয়েবল এনার্জি।
সাপ্লাই করছে কভার করবে আপ টু কত 2050-র মধ্যে এটা কভার করে দেবে এবং ড্রাস্টিক্যালি রিডিউস দ্য কার্বন এবং কার্বনেশনটাকে একদম কমিয়ে দেবে অ্যান্ড হেল্পিং দ্য মিটিগেট ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং ক্লাইমেট চেঞ্জটাকে সে হেল্প করবে যে পলিউশন থেকে পলিউশনবিহীন একটা ক্লাইমেট তৈরি করবে।